व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मसील लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना मुहम्मद अल्लज़ी उर्सिल इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। व बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मौदिइन आख़र व इन कुन्तुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुन्तुम सादिक़ीन। वक़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा व अला आली गुलामे मुहम्मद हूँ, गुलामे मुहम्मद हूँ, क्या डर है मुझको गुलामी में उनकी गुजारा करूँगा। अल्लाहुम्मा मोहब्बत संग दुरूद शरीफ पढ़े। वअला आली क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन क़रअल क़ुरआन फ़स्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालह व हर्रम हरामह अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहली बैतिह कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा ला फ़हम लना इल्ला मा फ़हमतना इन्नका अंतल जवादुल करीम। या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमना व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अनंत असीम प्रेममय तुमी বিচার দিনের স্বামী, যত গুণগান হেচির মহান তোমারি অন্তর্যামী। দুলকে ভুলকে সবারি ছাড়িয়া তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া, তোমারি সকাশে যাচি হে সকতি তোমারি করুণা কামি। সরল সঠিক পুণ্য পন্থা মোদের দাও গো বলি, চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি। সর্বাগ্রে সমস্ত প্রশংসা ও গুণকীর্তন, আরাধনা উপাসনা স্তব স্তুতি সেই মহান মহিয়ান গরিয়ান রব্বে কায়নাত, আমাদের খালিক তথা স্রষ্টা, মালিক তথা কর্তা, রব তথা প্রতিপালকের জন্য, যিনি দয়া করে মেহেরবানি করে একদিকে কুমিরমারি খোলাচটি, একদিকে ফুলবাড়ি, সর্দারপাড়া, হালদারপাড়া, মোল্লাপাড়া থেকে শুরু করে ওপারে সব দাঁড়ানি পর্যন্ত মধ্যখানে একটা মাদ্রাসার অনুষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য হলো মাদ্রাসার উন্নতি। এই রকম একটা নুরানি মেহফিল ও বাবরকত জলসাতে একটাই মাত্র সাবজেক্ট, অবজেক্ট, পারপাস, গোল, অ্যাম্বিশন বা উদ্দেশ্য, সেটা হলো আল্লাহ ও তার রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু আলোচনা শোনা ও করার জন্য আমাদের মতো গুটি কয়েক মানুষকে এই রকম নুরানি মেহফিলে একত্রিত হওয়ার তৌফিক ইনায়াত করেছেন। তার শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে একবার সবাই সম্মিলিত স্বরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর আমার আপনার নবী, শেষ নবী, মহানবী, প্রিয় নবী, সোনার নবী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঐক্য সংহতির মূর্ত প্রতীক, আমেনার দুলাল মরুর ভাস্কর, আহমদে মুজতাবা মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। সবাই বলেন আল্লাহু আমিন। অতঃপর আজকেকার সভার নির্ধারিত, নির্বাচিত, বিজ্ঞাপিত যথাযোগ্য মহামান্য সভাপতি সাহেব, আমার সম্মুখ উপবিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ, সমবয়স্ক, বয়কনিষ্ঠ, দিনদরদি ভাতৃবৃন্দ ও যেখানে যেখানে আওয়াজ যাচ্ছে পর্দার অন্তরালে আমার আম্মা জানেরা ও বুবু জানেরা, শ্রেণীগতভাবে সবাইকে সালাম, শুভেচ্ছা, স্নাসির সম্ভ্রম সম্ভাষণ জানাই। আমার টাইম বলা হয়েছিল 11টায়, কিন্তু মাদ্রাসার স্বার্থে 12টা বেজে গেছে। মানে আমার টাইমের 12টা বেজেছে। বলার উদ্দেশ্য হলো এই, আমাকে আমাদের মৌলানা সাহেব ফোন করে বললেন যে আপনার 11টায় তোলা হবে। আমি বলেছি বাবু আমাকে একটু আগে বাগে দিলে বেশি ভালো হতো। তা বলছে হুজুর না, আপনার 11টাই রাখা হয়েছে। আমি বলি বেশ ভালো। তো 11টায় আমি স্টেজে এসে বসেছি, কিন্তু তারপরে আমাদের খায়রুজ্জামান ভাই যে আপনাদের মোটামুটি আপনাদের দান তিনি নিচ্ছিলেন, নিতে নিতে 12টা পর্যন্ত চলে গেছে। 1টা পর্যন্ত আমার সময়। আর আমি তো এখন ফুলবাড়ি থাকি না, দূরে যেতে হবে, এখান থেকে নেমেই চলে যাব। এই জন্য খুব লম্বা কথা আপনাদের সামনে না, একটা বিষয়ে একটা সাবজেক্ট নিয়ে হালকা আলোচনা করে আমার পরে আরও নতুন বক্তা এসেছেন, তার কথা শুনবেন। তবে তার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করছি, একটা আপিল করছি, একটা দরখাস্ত করছি। এই যে আমরা ফুলবাড়ির ম্যাপ বানিয়ে রেখেছি, এটাকে সুন্নতের ম্যাপ বানিয়ে নিই। হ্যাঁ, সুন্নতের ম্যাপ বুঝতে পেরেছেন, ভৌগোলিক চিত্র। এগিয়ে আসে, এই গোটা কত লোক তো বসে রয়েছি, তাও যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকি বক্তার এমনি মন মানে লাগবে না, কথা বলতেও ভালো লাগবে না। আসেন একটু কিছু আলোচনা করে ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। তারপরে আরো নতুন বক্তা আছেন, তিনি কথা বলবেন। যারা আমরা যে কজন এখানে আছি, আর যদি যেখানে আওয়াজ যাচ্ছে, অনেক জায়গায় বক্তব্যের মধ্যে অনেক অমুসলিম ভাই আছেন। এখানে আছেন কি কি শুনছেন কি জানি না, তবে বেশ কিছু জায়গায় এমন হয়েছে আল্লাহর ফজল ও করমে সেখানে অমুসলিমদের সংখ্যা মুসলমানদের থেকে বেশি। যেমন বিল্লাপুরের বিল্লা অটো স্ট্যান্ডে আমার প্রোগ্রাম হয় প্রায় প্রত্যেক বছরে, প্রায় আমাকে ওরা নিয়ে যায়। তো সেখানকার সেক্রেটারি, সভাপতি এবং ক্যাশিয়ার হিন্দু ভাই জলসার, আর বাকি অন্যান্য মুসলমানরা সঙ্গে আছে। এবার চিন্তা করতে পারেন যে তাদের কতটা
স্পৃহা আছে জলসার ব্যাপারে। আমি যখন নামি হাত ধরে চুমু খেয়েছে, কয়েকবার এমন ঘটেছে যে এইরকম কথা আপনি বলবেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরে, আমরা এর আশা রাখি। খুব ভালো লাগলো। তো এখন এখানে যে কজন বসে আছি আপনাদের সামনে একটা ছোট্ট কথা বলি, সেটা হলো ইসলাম ইজ দ্য গ্রেটেস্ট রিলিজন ইন দিস ওয়ার্ল্ড। ইসলাম হলো আল্লাহ পাকের মনোনীত এমন একটা ধর্ম যেটার মধ্যে সমস্ত মানুষ জাতির, মানব জাতির মঙ্গল নিহিত রয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কিরকম নিহিত রয়েছে, কিভাবে বুঝবো আমরা? এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিশ্বকবিকে। বিশ্বকবি আমরা জানি তার নাম হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইংরেজিতে তাকে ট্যাগোর বলা হয়। হি ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম ইউএস, ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা, টুয়ার্ডস ইন্ডিয়া। তিনি আমেরিকা থেকে ইন্ডিয়াতে ফিরছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে স্যার, উই হ্যাভ সিন প্লান্টি অফ আদার্স পিপল, দে হ্যাভ এমব্রেসড ইসলাম। আমরা হাজারো মানুষকে দেখেছি, ভারতেও দেখেছি, যারা নিজের ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমান হয়েছে, কিন্তু আমরা কোনো মুসলমানকে দেখিনি নিজের ধর্মকে ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে গেছে। আপনি এর কারণ কি বোঝেন? উনি দুটো উত্তর দিয়েছেন। আজকের আপনাদের এখানে একটা উত্তর নিয়ে আলোচনা করে আমি আমার কথা শেষ করব, আর সেটাও কমপ্লিট করা যাবে না। উনি বলছেন ইসলাম হ্যাজ অ্যান আইডিয়াল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল বুক which brought Prophet Muhammad from Almighty Allah to this world to lead the humanity towards the right destination. এটা রবি ঠাকুরের ভাষা বলছি আমি। উনি বললেন ইসলামের মধ্যে এমন একটা সুন্দর কিতাব আছে, জীবন ব্যবস্থা আছে, লাইফ রুলস আছে। যদি কোনো ব্যক্তি চায় আমার প্রভু, আমার সৃষ্টিকর্তা আমার থেকে কি চাচ্ছেন, সে যদি ওই কিতাবটাকে, ওই বইটাকে, ওই মহা ঐশী গ্রন্থকে যদি একটু মন দিয়ে পড়ে, তাহলে সে নিজের রবের, নিজের প্রতিপালকের অর্থাৎ আল্লাহ পাকের, তার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সে বুঝতে পারবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই কথাটা কে বলছেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, আমি বলছি না। তার মানে উনি বলতে চাচ্ছেন যে ইসলামের মধ্যে যে কিতাবটা আছে অনিন্দ সুন্দর, এত খুবসুরত, এত সুন্দর কিতাব যে পৃথিবীতে এমন কোনো কিতাব নেই যে এই কিতাবের মোকাবেলা করতে পারবে। আমরা এটা আমাদের নিজেদের তরফ থেকে দাবি করি, কিন্তু বাস্তবের মধ্যে একটু ফেলে দেখি কিরকম আছে এই কিতাবের মধ্যে। আপনি কোন দিকে দেখতে চাচ্ছেন এই কিতাবটাকে? একটা ছোট্ট ঘটনা আপনাদেরকে শোনাই। ফ্রান্সের একজন নাবিক, ফ্রান্স একটা দেশের নাম ইউরোপের মধ্যে, যে 5টা বড় শক্তি আছে পৃথিবীর মধ্যে, রাষ্ট্রসংঘ বলে একটা ক্লাব আছে, যারা পুরো বিশ্বকে নিজেদের চৌধুরাহাটের দ্বারাই চালায়। তাদের মধ্যে 1 নম্বর হলো আমেরিকা, 2য় নম্বর হলো রাশিয়া, 3য় নম্বর হলো চায়না, 4র্থ নম্বর হলো ব্রিটেন, আর 5ম নম্বর হলো ফ্রান্স। এই 5 জনকে বলা হয় ভিটো পাওয়ার ওয়ালা কান্ট্রি। মানে এদের কাছে এমন ক্ষমতা আছে, এরা কোনো জিনিসের ব্যাপারে হ্যাঁ বললে তো সেটাকে হ্যাঁ মানতে হয়, না বললে তো না করে। এই ফ্রান্সের একজন নাবিক সারা জীবন, নাবিক মানে হলো সে জাহাজ চালিয়েছে। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি মাতলা নদীতে, এ তো কিছুদিন আগেকার কথা, ছোটবেলায় আমরা দেখেছি এখান থেকে কুড়েভাঙা থেকে ছাড়ছে আর দাহারানি থেকে ছাড়ছে আর চলে যাচ্ছে একেবারে ক্যানিং পর্যন্ত। 1.5-2 ঘন্টা বসে আছে ওর উপরে। ব্রিজ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, রাস্তাঘাট ভালো হয়ে গেছে, এখন আর সে টেনশন নেই। নচেত মানুষের কত অসুবিধা ছিল, আমরা একটু একটু বেলায় সব দেখেছি। তো সেই ব্যক্তি যার নাম হলো মুসা বুকালভে, সে সারাটা জীবন সে জাহাজের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে সমুদ্রের মধ্যে। তাহলে তার সমুদ্রের ব্যাপারে তার একটা অভিজ্ঞতা আছে, এক্সপিরিয়েন্স আছে। যখন সে রিটায়ার্ড হয়ে গেল, তার চাকরি শেষ হলো, সে যখন বাড়ি ফিরছে তো তার একটা বন্ধু তাকে একটা কিতাব উপহার দিয়েছে। উপহার দেওয়ার পরে বলছে, ইউল ফাইন্ড প্লান্টি অফ টাইম টু স্টাডি ইট, প্লিজ স্টাডি দিস স্পিরিচুয়াল বুক। তুমি এখান থেকে যাওয়ার পরে অনেক সময় পাবে, কারণ মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে আর কি, নাতি নাতকুড়ি নিয়ে খেলা আর মৃত্যুর অপেক্ষা করা, এই না, এর থেকে বেশি তো আর কিছু না। তো বলছে তুমি অনেক টাইম পাবে, তোমার বয়স হয়ে গেছে 60-এর উপরে, এখন তুমি বাড়িতে যাওয়ার পরে যখন টাইম পাবে তো আমার বইটাকে তুমি একটু, এই কিতাবটাকে মোতালা করো, পড়ো। ভালো কথা।
ও ব্যক্তি নিজের বাড়িতে আসলো ফ্রান্সে, সময় লাগালো, যা এদিক ওদিককার যা কাজ ছিল কমপ্লিট করার পরে এবারে দেখছে যে আমার অনেক বন্ধু অনেক গিফট দিয়েছে, অনেক উপহার দিয়েছে। বলে আমার এক মুসলমান বন্ধু আমাকে একটা কিতাব উপহার দিয়েছে, একটু পড়ে দেখি। আচ্ছা, আমরা যখন কোনো কিতাব পড়ি আমাদের অভ্যাস, আমরা যারা একটু একটা পড়াশোনা করি, আমাদের অভ্যাস হলো সবচেয়ে প্রথমে কিতাবের লেখকের নাম খুঁজি। প্রথম কাজ যে কিতাবটা লিখেছে কে, বইটা লিখেছে কে। দ্বিতীয়, তার শুরুতে ফোরহেড বলে, শুরুতে সূচিতে কি লিখেছে, লেখকের উদ্দেশ্যটা কি, শর্ট আকারে লেখক লেখে ওটাকে। তারপরে পুরো বই সময় হলে আস্তে আস্তে পড়ি। এখন এই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রথমে লেখকের নাম খুঁজছে, লেখকের তো কোনো নাম নেই। দ্বিতীয়, প্রত্যেকটা বইয়ের শুরুতে লেখা থাকে ভাই আমি এই বইটা লিখেছি, হতে পারে আমার দ্বারাই কোনো ভুল হয়েছে, যদি ভুল হয়ে গিয়ে থাকে তো যারা পড়ছেন তারা যদি আমাকে একটু জানিয়ে দেন তাহলে আমি সংশোধন করে নেব। আর এই লেখক শুরুতে লিখছেন যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহ, এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ওর মাথা ঘুরে গেছে, বলে কি বলে কি বই লিখেছে আর বলে সন্দেহ, ভুল তো দূরের কথা, ভুলের সন্দেহ পর্যন্ত নেই। ওর একটু কৌতূহল হলো, ও কিতাবটাকে খুলে দেখছে, চাষি চাষের ঘটনা জানার চেষ্টা করে, যারা ড্রাইভার ড্রাইভারের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করে, যারা চাকরিজীবী চাকরির ব্যাপারে জানার চেষ্টা করে। তো এই ব্যক্তি বলছে এই কিতাবটা খুলে দেখি এর মধ্যে সমুদ্রের ব্যাপারে কিছু আছে কিনা। খুলেছে, আর আল্লাহর কি করুণা, যে জায়গায় ও খুলেছে সেখানে পাচ্ছে যে ব্যক্তি ঈমান আনে না, যার অন্তরের মধ্যে ঈমানের নূর নেই, যার অন্তরের মধ্যে ঈমানের আলো নেই, তার অন্তরটা এমন কালো, এমন কুৎসিত হয়ে যায় যেমন নাকি কোনো একজন ব্যক্তি সমুদ্রের মধ্যখানে আছে আর উপরে আকাশে মেঘ ছেয়ে আছে, অমাবস্যার রাত, তার উপরে মেঘলা আকাশ, আর সমুদ্রের মধ্যখানে সে আছে, সেখানে ঢেউ খেলছে, আর সেখানে নিজের হাত বার করে দেখার চেষ্টা করছে, তাহলে সে নিজের হাতও দেখতে পারে না, পায় না। ঠিক এই রকম ওই ব্যক্তির অন্তরটা ওই রকম কালো। এই ব্যক্তি বলছে আরে তো অতি বাস্তব কথা বলছে। তার মানে যিনি লেখক তিনি সমুদ্র ঘুরেছেন, সমুদ্রের মধ্যখানে অমাবস্যার রাতে, আর তার উপরে যদি মেঘ থাকে আর মধ্যখানে যদি হাত বার করে দেখার চেষ্টা করে, ঢেউ খেলে, কিচ্ছু দেখা যাবে না, এত অন্ধকার থাকে। আয়াতটা কি? যুলুমাতুম বা'দুহা ফাওকা বা'দ হাত্তা ইযা আখরাজা ইয়াদাহু লাম ইয়াকাদ ইয়ারাহা ওয়া মান লাম ইয়াজআলিল্লাহু লাহু নূর ফামা লাহু মিন নূর। কোরআনে কারীমের এই আয়াতটার বিশ্লেষণ করলাম আমি আগে। এই ব্যক্তি এখন বইয়ের লেখকের নাম খুঁজে পেল না, আবার লেখক দাবি করলো আমার বই তো ভুল দূরের কথা, ভুলের সন্দেহ পর্যন্ত নেই, তার উপরে এত অতি বাস্তব কথা তার মধ্যে লিখছে। ও নিজের বন্ধুকে ফোন করছে, ওয়্যার আর ইউ মিস্টার ফুলা, অমুক কোথায় আছো? এর নাম মোহাম্মদ আর এর নাম মুসা বুকালবে। বলছে আমি বাড়িতে আছি, জাস্ট নাও আই এম এট হোম। বলছে প্লিজ ডু কাম টুয়ার্ডস মি, আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ ফর আ ওয়াইল, একটু তাড়াতাড়ি এসো, তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কাজ আছে। এখন এর সুযোগে ছিল আমি যে বইটা দিয়েছি মনে হচ্ছে আমার বন্ধু পড়েছে, ও চলে এসছে, সামনে বসলেই জিজ্ঞাসা করছে, চাটা পরে হবে, যে বইটা তুমি আমাকে দিয়েছো ওই বইয়ের লেখককে? ও আশ্চর্য, বলে বইয়ের লেখক সব বইয়ের লেখক হতে হয় নাকি? বলে অবশ্যই, বই মানে লেখক থাকবে, এ বইয়ের লেখকের নাম খুঁজে পাচ্ছি না। বলছে তারপরের প্রশ্ন বলো। বলে লেখকের এত বড় দাবি, এত বড় অহংকারী, যে শুরুতে বলছে যে আমার কিতাবে ভুল তো দূরের কথা, ভুলের সন্দেহ নেই। কত বড় অহংকারী লেখক। বলছে তারপরের প্রশ্ন বলো। এ জিজ্ঞাসা করছে বন্ধুকে, দ্বিতীয় প্রশ্ন, তৃতীয় প্রশ্ন বলো। বল তৃতীয় প্রশ্ন হলো, বাস্তবে কি এই লেখক সারাটা জীবন সমুদ্রের মধ্যে কাটিয়েছেন? আমি তো সারা জীবন সমুদ্রে কাটিয়েছি, সমুদ্রের মধ্যে তো এইরকম কিছু মানে এত বাস্তব কথা বলেছে যেটা কিতাবের মধ্যে লেখা আছে। তখন এই ছেলেটা বলছে, এই যুবকটা মানে বন্ধু বলছে,
বলছে এই লেখকের পৃথিবীর মধ্যে এর কোনো লেখক নেই, এর লেখক যার কিতাব যার কালাম তিনি হলেন আওয়ার অলমাইটি আল্লাহ হু হ্যাড ক্রিয়েটেড অল অফ আস। তিনি পুরো কায়নাতের স্রষ্টা। এটা তানারি কালাম, এটা তানারি কিতাব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রথম। দ্বিতীয়, অহংকার কারোর জন্য সাজায় না, সাজে না, অহংকার তার জন্য সাজে। গর্ব কারোর জন্য চলে না, একমাত্র আল্লাহর জন্য গর্ব চলে। দর্প একমাত্র আল্লাহর চলে। ওই জন্য আল্লাহ বলেছেন, হাদিসের মধ্যে এসেছে, আল কিবরিয়া উরিদাই, অহংকার হলো আমার চাদর। তোমরা অহংকারী হইও না। অহংকার আল্লাহর জন্য সাজে, অন্য কারোর জন্য সাজে না। তাই তিনি বললেন, আমার কিতাবের মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তৃতীয় কথা তিনি বলছেন যে এই কিতাব যিনি লিখেছেন, যখন তিনি সব জানতা, তানার কালাম, তিনি তৈরি করেছেন সমুদ্র, তিনি তৈরি করেছেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিস, কায়নাতের সবকিছু। তো তিনি অতি বাস্তব কথা বললেন যে সমুদ্রের মধ্যে যেমন একজন ব্যক্তি অন্ধকার ঢেউয়ের উপরে ঢেউ খেলছে, আর উপরে আকাশে অমাবস্যার রাত, উপরে আকাশের নিচে একেবারে মেঘে ভরা, আর সেই সময় নিজের হাতকে বার করে যে কোনো ব্যক্তি দেখে, তাহলে সে হাত দেখতে পায় না। যাদের অন্তরের মধ্যে ঈমান নেই, তাদের অন্তরটা এইরকম কালো হয়ে থাকে। তখন ওই ব্যক্তি বলছে, I believe that this book is the spiritual, is the greatest book which brought Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to this world to lead the humanity towards the right destination. আমি বিশ্বাস করি যে সত্যিকারের এই কিতাবটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর কিতাব হতে পারে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এবারে দুটো জিনিস বুঝতে হবে, একটা হলো আল্লাহর কিতাব আর একটা হলো আল্লাহর কালাম। কালাম কি? যে কথা বলে সেটা তার কালাম। আমি বলছি এটা আমার কালাম, আপনি কথা বলেন ওটা আপনার কালাম। কালাম মানে হলো কথা, আর কিতাব মানে হলো লিখিত জিনিস। কথাটা বুঝবেন, আমি একটু শর্ট করে সহজে বলছি। কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু কালাম হলো আল্লাহর সিফাত, আল্লাহর গুণ। আল্লাহর গুণের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলছেন, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। কোরআনে কারীমকে আমি অবতীর্ণ করেছি, কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আমার উপরে আমি নিয়ে নিলাম। তাওরাত আল্লাহ পাঠিয়েছেন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উপরে, তাওরাত পরিবর্তন হয়ে গেছে। ইনজিল পাঠিয়েছেন, ইনজিলের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। জবুর, আমি নিজে জবুর, ইনজিল এবং তাওরাত আমি নিজে দেখেছি, পড়েছি কিছু অংশ। সব জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আল কোরআনের ব্যাপারে আজীব মজার ব্যাপার, আপনারা অনেকে খবর হয়তো জানেন না। কিছুদিন আগে এক মালাউন, এক মারদুদ, এক বদমাশ, সে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে, নাম তার ওসিম রেজবি, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সে হলফনামা দিয়েছে, পিটিশন দিয়েছে যে কোরআনে কারীমের মধ্যে 26টা আয়াত, ওটা কোরআনের আয়াত না, ওটাকে কোরআন থেকে বাদ দিতে হবে। এই কিছুদিন আগেকার ঘটনা, আপনারা যদি পেপার পড়ে থাকেন খবর পেয়েছেন। আল্লাহ দুনিয়াতে যারা কোরআনের সঙ্গে পাঙ্গা নেয়, আমরা উর্দুতে বলি পাঙ্গা নেওয়া, যারা কোরআনের বেয়াদবি করে, এই দুনিয়াতে তো আল্লাহ তার দেখিয়ে দেন, আখিরাতে তো হবেই হবে। দুনিয়াতে তার সঙ্গে কি হয়েছে জানেন? তার নিজের স্ত্রী তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, বলছে ও মারদুদ, ওর সঙ্গে আমি সংসার করব না। তার নিজের ছেলে, তার নিজের সন্তান বলছে ও আমার বাপ হিসেবে আমি মানতে পারবো না। তার ভাই লাইভে এসে বলেছে যে আমি আজ থেকে ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলাম, ও আমার ভাই না। এশিয়া একজন, লখনৌতে এর বাড়ি। তারপরে শিয়াদের পদ্ধতি হলো, মারা যাওয়ার আগে ওরা একটা কবরের জায়গা ঠিক করে রাখে, যে ওই জায়গায় আমার কবর হবে। যে জায়গায় কবর ঠিক করে রেখেছিল, সেখানে ওই শিয়া যুবকরা গিয়ে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে যে আমাদের গোরস্থানে ওকে আমরা কবরস্থ হতে দেব না। লাস্টে সে কি বলছে? পুরো পৃথিবী ভুল, আমি একা ঠিক। আমার বউ আমাকে ছেড়ে গেছে যাক, আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে গেছে যাক, আমার সন্তান ছেড়ে গেছে যাক, আমার ভাই ছেড়ে দিয়েছে যাক, আমার সমাজ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাক, আমি আমার জায়গায় জমে আছি। ওই 26টা আয়াতকে বার করতে হবে, আমি লড়তে থাকবো। যদি লাস্ট পর্যন্ত না পড়ি, সে এবার ধমকি দিল আমি আত্মহত্যা করব। আমরা দোয়া করি তুই এত তাড়াতাড়ি আত্মহত্যা করবি না বাবু,
এখন লম্বা জীবন তোর বাকি, লম্বা জীবন থাক, মজাটা তো তারপরে সামনে আসবে, তোর কি কি হবে পুরো বিশ্ব দেখবে। হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এ তো হিন্দিওয়ালা, এ উর্দুও জানে না, যারা আরবের স্পেশালিস্ট ছিল আরবি ভাষার, তাদেরকে কোরআন চ্যালেঞ্জ করেছে। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করছেন, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, যদি তোমরা সন্দেহের মধ্যে থাকো, মিম্মা নাযালনা আলা আবদিনা, যেটা আমার বান্দা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উপরে আমি অবতীর্ণ করেছি, যদি সন্দেহ হয় যেটা মুহাম্মদ নিজের তরফ থেকে লিখেছেন, ফাতু বিসূরাতিম মিন মিসলি, কোরআনের একটা সূরা তোমরা লিখে নিয়ে এসো, কোরআনের মতো একটা সূরা তোমরা তৈরি করে নিয়ে এসো, ছোট্ট সূরা, লম্বা না। আর যদি তোমরা না পারো, সবাইকে একত্রিত করো, সবাইকে, যত লোক আছে পৃথিবীর যত লোক একত্রিত করো, জিন জাতিদেরকে একত্রিত করো, ফেরেশতাদেরকে একত্রিত করো, নবীদেরকে একত্রিত করো, আমার কালামের মতো কোন কালামের একটা সূরা তোমরা লিখে নিয়ে এসো। আজ তো পারলে না, আল্লাহ আরো বললেন কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা পারবে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এরা তো এখানকার লোক, ভারতের লোক, যাদের মাতৃভাষা আরবি, তারা সারা জীবন চেষ্টা করেছে। আপনারা আশ্চর্য হবেন, আরবি ভাষা যেমন আমাদের বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষার মধ্যে বড় বড় লেখক এসেছে। একজন বড় লেখকের নাম একটু আগে আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বড় কবি। বঙ্কিমচন্দ্র বড় একজন লেখক, শরৎচন্দ্র বড় লেখক। এইরকম ভাবে আপনারা এরকম অনেক লেখক আছেন যাদের লেখা আমরা পড়ে থাকি। ঠিক হিন্দিতে আছে, উর্দুতে আছে। আরবির মধ্যে সবচেয়ে বড় কবির নাম হলো ইমরুল কায়েস, সবচেয়ে বড় কবি। হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের 40 বছর আগে ও মারা গেছে। ইমরুল কায়েস, ইমরুল কায়েস, ওর বোন আর ওর ভাই বেঁচে আছে তখন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরফ থেকে কাবা শরীফের সামনে একটা জায়গায় একটা ব্ল্যাক বোর্ডে, কালো বোর্ডে লেখা রয়েছে, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার। এইটাকে শুধু লিখে দেওয়া হয়েছে। ইমরুল কায়েসের বোন, সেও বড় সাহিত্যিক, বড় কবি, সে নিচে গিয়ে লিখছে, আল্লাহ ইন্না হাযা লাইসা মিন কালামিল বাশার, খোদার কসম করে বলছি এটা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, হুজুরের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার কিছু বছর পরে, আব্বাসীদের যুগ, 300 বছর পরের কথা বলছি, সেই যুগের সবচেয়ে বড় লেখক, আরবিতে যার কিতাব বর্তমানে যারা পিএইচডি করে, এমএ পড়ে, এমএ ওয়ালারাও পড়তে পারে না, পিএইচডি যারা করে তাদেরকে পড়তে হয়, তার নাম হলো কালিলা ও দিমনা। বইটার নাম, লেখকের নাম কি? আব্দুল্লাহ আল মুকাফফা, তার লেখকের নাম। কিতাবের নাম হলো কালিলা ও দিমনা, আর লেখকের নাম আব্দুল্লাহ আল মুকাফফা। মজার ব্যাপারটা শুনে, নিয়ে কোনো মুসলমান না, এ আগুন পূজা করত। একে একদিন বলা হয়েছে যে তুমি এত বড় ধরনের লেখক, তো কই কোরআনের মোকাবেলায় একটা কিতাব লেখো দেখি। কাকে বলেছে? বাদশাহ বলেছে। ও বলছে আমি পারবো। বলে কি লাগবে? বলে একটা ভালো দেখে ঘর দাও, আর এমন খাদেম দুটো দাও যেন আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারে, আমার মুখ থেকে না বলতে লাগে। দুটো খাদেম দেওয়া হয়েছে, খুব ব্রেনি, খুব বড় অট্টালিকা দেওয়া হয়েছে, যা যা প্রয়োজন সেখানে আছে। আরে কিতাব লেখা শুরু করেছে। কার মোকাবেলায়? কোরআন শরীফের মোকাবেলায়। কোরআন শরীফের মতো একটা কিতাব লিখবে। কমাস ধরে লিখলো, 6 মাস ধরে। লেখার পরে বার হয়েছে, তো চুল টুল এমন হয়ে গেছে যেন পাগল হয়ে গেছে, দাড়ি টাড়ি, চুল চুল আর নোক টোক, আজীব অবস্থা। বার হয়ে এসছে, খাদেম সঙ্গে আছে, একটু এগিয়ে গেছে, তো একটা কচি বাচ্চাকে দেখছে, সে তিলাওয়াত করছে কি, ওয়াকিলা ইয়া আরদু বলাই মাআকি ওয়া ইয়া সামাউ আকলিই ওয়া গীযাল মা ওয়া কুদিয়াল আমরু ওয়াস্তাওয়াত আলাল জুদি। যেই বললো ওয়াকিলা ইয়া আরদু বলাই মাআকি, এই কোরআনের এই আয়াতের এইটুকু যেই বলেছে, ও নিজের মাথায় হাত দিয়ে কাঁপছে আর বলছে, ওকে একটু চুপ করো, একটু চুপ করো। বসে গেছে, বলছে এবার পড়ো। একটা কচি বাচ্চা পড়ছে,
এ যেই শুনেছে এই অক্ষরটুকু, এই শব্দটুকু, বলতে ওকে একটু চুপ করাও। যে তারপর বসলো আর বলছে ওকে এবার পড়তে বলো। এবার ওই বাচ্চাটা পড়ছে ওয়াকিলা ইয়া আরদু বলাই মাআকি, বলছে বাদা যালিক, তারপরে পড়ো ওয়া ইয়া সামাউ আকলিই। ও মাথায় হাত দিয়ে কাঁপছে আর বলছে ওকে একদম চুপ করতে বলো, আমাকে নিয়ে চলো। ওর হাত ধরে তোলা হয়েছে, আর ওঠার ক্ষমতা নেই, ওর হাত ধরে তোলা হয়েছে। যে ঘরের মধ্যে ও বসে 6 মাস ধরে যে কিতাবটা লিখেছিল কোরআনের মোকাবেলায়, বলছে আগুন নিয়ে এসো। আগুন আনা হলো, নিজে হাতে 6 মাস ধরে যে কিতাবটা লিখেছিল সেই কিতাবটা নিজে হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে বলছে আল্লাহ লা ইয়াসাউ লি আহাদিম মিনাল বাশার আন ইয়াতি বিমিসলি হাদাল কিতাব। খোদার কসম করে বলছি পৃথিবীর মধ্যে কোনো মানুষের ক্ষমতা নেই যে কোরআনের মোকাবেলায় কোনো কিতাব লিখবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই হলো সেই আল কোরআন যেটা আমার আপনার বাড়িতে রাখা থাকে। আমাদের পরিস্থিতি কি? এখন শ্বশুর আব্বাজি মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন, ছেলের বিয়ে দেবে। আগে গিয়ে প্রশ্ন, শ্বশুর নিজে পড়া জানুক আর না জানুক এটা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে, মা তুমি কোরআন পড়তে পারো? তার ভালোবাসার জন্য, কারণ সে কোরআনকে ভালোবাসে তাই সে বলে মা তুমি কোরআন পড়তে জানো? তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বোনেরা, আমাদের মেয়েরা কোরআন পড়তে পারে। তারা কোনো জায়গায় মাদ্রাসা, এখন তো মাদ্রাসা হয়ে গেছে অনেক জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ, মাদ্রাসা হোক বা এরিয়ার গ্রামের পাড়ার কোনো মা তিনি পড়ান বাড়িতে বসিয়ে বসিয়ে মেয়েদেরকে। আচ্ছা কোনো সময় প্রশ্ন করা হয় না ছেলের ব্যাপারে, ছেলে কোরআন পড়তে জানে? এটা প্রশ্ন করবে না, যত দায়িত্ব সব মেয়ের উপরে। আচ্ছা তাই হোক, তা মানা গেল, মেয়েটা কোরআন পড়া জানে। মেয়েটার বিয়ে হলো, বাড়িতে আসলো, শ্বশুরজি বলে দিলেন সকালবেলা মা আমার একটু চা করে দিও, চায়ের অভ্যাস বড় বেশি আমার। বৌমা বললে আচ্ছা আব্বু তোমার জন্য আমি চা করে দেবো। বেশ, সকালবেলা চা হচ্ছে। ওদিকে শাশুড়ি বলল মা আমার একটুখানি পান সেজে দিও সময় মতো। হ্যাঁ মা তাও করে দেবো। স্বামী বলল আমি কাজে যাব, তা যাওয়ার আগে একটু গরম ভাত তৈরি করে দিও। বলছে হ্যাঁ তা করে দেব। বছরকে বছর পার হয়ে যাচ্ছে, কোরআন জুজদানের মধ্যে রাখা আছে বাড়ির উপরে। একদিনও শ্বশুরের মুখ থেকে বার হয় না মা তোকে তো আমি ডেকে নিয়ে এসেছিলাম, দেখে নিয়ে এসেছিলাম যে তুই কোরআন পড়তে পারিস, আমার বাড়িতে একটা দিনের জন্য তুই তো মা কোরআন পড়লি না। আমার তো বড় ইচ্ছা আমার বাড়িতে বরকত হোক, কই একদিনও তুই কোরআন পড়িস না। একদিনও বলে না, একদিনও ডাঁটে না। বৌমার শরীর খারাপ, ঔষধ না খেলে শ্বশুর গিয়ে বকবে, শাশুড়ি গিয়ে বকবে, স্বামী বকবে, পরে গিয়ে ছেলে পুলে হলে, ছেলেরা বড় হলে তারা বকবে। কিন্তু একদিন এমন বলে না যে মা তুমি তো কোরআন পড়তে পারো, কোরআনটাকে বাড়িতে পড়ো, বাড়িতে বরকত আসবে। এই চিন্তা আমাদের বাড়ির ভিতরে এখনো হয়নি। সব থেকে মজলুম যদি কেউ থাকে, বাড়িতে কোরআন রাখা আছে, 10টা মিনিট করে সময় যারা কোরআন পড়তে পারে, 10টা মিনিট করে সময় যদি তার পিছনে দেয় যে না কোরআনের একটু তিলাওয়াত করি। কোরআনের তিলাওয়াতের লাভ কি? তিলাওয়াত পরের স্টেজ। আপনি কোরআন যদি দেখেন, কোরআন যদি চুমু খান, কোরআন যদি বুকে লাগান, কোরআনকে সম্মান করেন, এই সম্মান করা, এই দেখা, এই চুমু খাওয়া, এই বুকে লাগানো, এটাও আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একটা ঘটনা আপনাদেরকে শোনাই, তাহলে কথাটা আরো পরিষ্কার বুঝে আসবে। ইউপির মধ্যে একটা জায়গা আছে, আপনারা নাম শুনেছেন জায়গাটা, যেটা ফুলাত বলে একটা জায়গা আছে। ফুলাত, শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, খুব বড় ব্যক্তিত্ব। এই আমরা যা হাদিস পড়ি, পড়াই, যে যেখানেই পড়াই না কেন, সবাই ওস্তাদের মধ্যে শাহ ওলিউল্লাহ আসবেন। দাদা হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহির ওস্তাদের নাম হাফিজ জামালউদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনার ওস্তাদের নাম মৌলানা আহমদ আলী সাহারানপুরি, আর ওনার ওস্তাদের নাম শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী, তার ওস্তাদের নাম শাহ ওলিউল্লাহ। দেখতে পেয়েছেন কিভাবে চলে গেল। আমি যার কাছে হাদিস পড়েছি মৌলানা नसीर अहमद खान साहब, तानार उस्ताद सैयद हुसैन अहमद मदनी, तानार उस्ताद शेख महमूद हसन, तार उस्ताद मौलाना कासिम नानतवी, तार उस्ताद अहमद अली सहारनपुरी, तार उस्ताद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, तार उस्ताद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। देखते पाচ্ছেন যেখানে যাবে সব গিয়ে শাহ ওলিউল্লাহতে জমবে। শাহ ওলিউল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ওই গ্রামের একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলছি। ওই গ্রামে
হযরত শাহ সাহেবের পরে তখন ইংরেজদের যুগ। একজন ব্যক্তির নাম ছিল মুন্সি রহমাতুল্লাহ। মুন্সি মানে আমরা দেখেছি ছোটবেলায় যারা মাদ্রাসার লাইনে কিছু পড়াশোনা করে, আমল যাদের খুব ভালো তাদেরকে মুন্সি বলা হতো। আগে আলেম কম হতো, মুন্সি বেশি হতো। অমুক গ্রামে অমুক পাড়ায় মুন্সি আছে, আমাদের আশপাশে অনেক আমরা মুন্সিদের নাম শুনেছি। তাদের আমল দেখলে আমাদের পানি পানি হয়ে যেত, তাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর তো ভয় হতো। আগে আলেম কম হতো, এক একটা আলেম হতো, তাদের মধ্যে আমল অত্যাধিক বেশি হতো। এখন আলেমের ভরমার, আমলের কমই হয়ে গেছে। জাননেওয়ালা বেশি, আমল করনেওয়ালা কম। যে কথাটা বলছি, মুন্সি রহমাতুল্লাহ সাহেবের একজন মুরিদ ছিলেন। মুরিদ ইন্তেকাল হওয়ার আগে ওসিয়ত করলেন যে আমার যেন জানাজার নামাজ আমার পীর মুন্সি রহমাতুল্লাহ পড়িয়ে দেন। মুন্সি সাহেবের কাছে খবর গেল যে আপনার অমুক মুরিদ আব্দুর রহমানের ইন্তেকাল হয়ে গেছে, ওনার ওসিয়ত হলো আপনি এসে ওনার জানাজার নামাজ পড়াবেন। আচ্ছা, মুন্সি সাহেব তখন সরকারি একটা চাকরি করতেন ইংরেজদের যুগে। ওনার পকেটে ওনার আই কার্ড রাখা ছিল। যখন উনি জানাজা পড়ালেন, জানাজা পড়ানোর পরে নিজের মুরিদকে মুন্সি সাহেব নিজে নামাচ্ছেন কবরে। এবার পকেটে আই কার্ড আছে, নামাতে গিয়ে কখনো আই কার্ড পড়ে গেছে উনি বুঝতে পারেননি। উপরে চলে এসেছেন, মাটি দেওয়া হয়ে গেছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখছেন আই কার্ড নেই। আই কার্ড না থাকার মতলব হলো চাকরি চলে গেল। খুব কড়াকড়ি, বহু টেনশন। উনি একদম পুরো ইয়াকিন ওনার যে আমার আই কার্ডটা পড়ে গেছে কবরের মধ্যে। আলেমদেরকে বলছেন যে হুজুর আপনারা যদি অনুমতি দেন, আমি তো মাথার দিকে নেমেছিলাম, আই কার্ডটা একটু বার করে যদি নিতে পারতাম আমার খুব উপকার হতো, আমি তো গরিব মানুষ। আলেমরা বলেন আপনি একদম বিশ্বাস আপনার ওখানেই পড়েছে? বলছে হ্যাঁ। বলছে ঠিক আছে, খোলেন। কবরটা মাথার দিক থেকে খোঁড়া হলো, এক্ষুনি কবর দেওয়া হয়েছে, খোঁড়া হলো। খুঁড়ে তো উনি আই কার্ডটা তুলে নিয়েছেন, কিন্তু আজীব পরিস্থিতি দেখলেন। কি বলে, একটু আগে কবর দেওয়া হয়েছে, পুরো কবরটা এমন ফুলে ভরে গেছে, এমন সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছে যে চারিদিকে হাজার হাজার মানুষ দৌড়চ্ছে যে আমরা জীবনে এইরকম সুগন্ধ আর এইরকম ফুল দেখিনি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এখন মুন্সি সাহেব কবরটা ভালো ঠিকঠাক করে দিয়ে বলছে আমার এই মুরিদ তো আমার লেখাপড়া তো জানতো না, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তো, এর কি বিশেষ আমল আছে, এর স্ত্রীর কাছে আমাকে নিয়ে চলো। তাদের বাড়িতে গেলেন। পর্দার ওপারে বিধবা বসে আছেন, আব্দুর রহমানের স্ত্রী। পর্দার এপারে হুজুর বসে আছেন, মুন্সি রহমাতুল্লাহ সাহেব। জিজ্ঞাসা করছেন, মা আমি জানি তুমি বড় কষ্টের মধ্যে আছো, তোমার স্বামীর ইন্তেকাল হয়েছে, তোমাকে কষ্ট দিতাম না, একটা বিষয় জানতে এসেছি। বলে বলেন হুজুর। তোমার স্বামীর আমল কি ছিল? তোমার স্বামী এমন কি আমল করতেন যে আজ যখন কবর খোঁড়া হলো পুরো কবরটার মধ্যে ফুলে ভরা আর এমন সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, আজ পর্যন্ত আমরা এরকম সুগন্ধ কোনো সময় শুকি নাই। তার স্ত্রী বলছে, হুজুর আমার স্বামী তো সাধারণ মানুষ, সকালবেলা কাজে বার হয়ে যেতেন, সারাদিন কাজে থাকতেন, লেখাপড়াও জানতেন না। বলছে না মা, খেয়াল করে বলো কোন এমন একটা আমল ছিল তোমার স্বামীর মধ্যে যার কারণে আল্লাহ এই মর্যাদা দিয়েছেন। চিন্তা করে ওই মহিলা বলছে, হুজুর আপনার মাথার উপরে একটা তাক আছে দেখেন। বলছে হ্যাঁ। বলে হুজুর ওখানে একটা জুজদান রাখা আছে কোরআন শরীফের, কোরআন শরীফ আছে তার মধ্যে। বলছে বলে ওইটা পারেন। পড়া হলো। হুজুর জুজদানটা শুকে দেখেন তো পুরো জুজদানটা আতর লাগানো আছে, সুগন্ধে ভরা। হুজুর কোরআন শরীফটাকে বার করেন। বার করেছে। হুজুর খোলেন, খুলে দেখছে তার মধ্যে গোলাপের একটা ফুল এইভাবে রাখা আছে, একটু শুকনো শুকনো মতো হয়ে গেছে 1-2 দিন শরীর খারাপের কারণে। বলছে হুজুর প্রত্যেক দিন সকালবেলা আমার স্বামী ফজরের নামাজ পড়ে বাড়িতে আসতেন, চা গ্রহণ করতেন না, চা দিলে চা খেতেন না, কোরআনটাকে আগে নিতেন, কপালে লাগাতেন, চোখে লাগাতেন, চুমু খেতেন, কোরআনকে খুলতেন, বলতেন মালিক গো আমি কোরআন পড়তে পারি না, কোরআন তিলাওয়াত জানি না, তবে কোরআনের মধ্যে যা যা আছে সব কিছু সত্য, এর উপরে আমি বিশ্বাস করি, এটাকে আমি ভালোবাসি। বলে 8 ঘন্টা ধরে আমার স্বামীর কাজ হলো কোরআনের প্রত্যেকটা লাইন যতটা সম্ভব 8 ঘন্টার মধ্যে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যেতেন আর বলতেন মালিক আমার চোখ থাকতে আমি আজ অন্ধ, তবে একে আমি ভালোবাসি, আমি এছাড়া থাকতে পারি না। প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের পরে আমার স্বামীর কাজ হলো এইভাবে আঙুল দিয়ে দিয়ে কোরআনের উপরে
হাত বুলাতেন, লাস্টে কোরআনকে চুমু খেতেন, আবার জুজদানের মধ্যে দিতেন, তার আগে একটা তাজা গোলাপের ফুল ওর মধ্যে দিয়ে দিতেন, আর জুজদানের উপরে আতর লাগিয়ে দিয়ে চুমু খেয়ে উপরে রেখে তারপরে চা গ্রহণ করতেন। ওই মুন্সি রহমাতুল্লাহ বললেন, মা তোমার স্বামী কোরআনে কারীমের সঙ্গে এই যে ভালোবাসার ব্যবহার করেছে, আল্লাহ দুনিয়াওয়ালাদেরকে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন কবরের মধ্যে তার এমন ফুল এমন সুগন্ধি দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত আমরা এমন সুগন্ধি শুকি নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনার বাড়িতে কোরআন রাখা আছে, আপনার বাড়িতে আপনার মেয়ে যদি কোরআন পড়তে পারে, আপনার স্ত্রী যদি কোরআন পড়তে পারে, আপনার অন্য আত্মীয় ছেলে যেও কোরআন পড়তে পারে, যদি আপনি নিজে পারেন তো আলহামদুলিল্লাহ, কোরআনের হক আদায় করেন। কোরআনের হক কি? সাধারণ মানুষের জন্য বছরে একটা খতম কমপক্ষে, সাধারণ মানুষের জন্য কমপক্ষে বছরে একটা খতম, হাফিজদের জন্য 10 দিনে একটা খতম, প্রত্যেক দিন 3 পারা করে। আর যারা কেউ যদি কোনো পীর সাহেবের হাতে মুরিদ হন, তো পীর সাহেব যতটা বলবেন যে বাবা তোমাকে প্রত্যেক দিন এতটা করে কোরআন পড়তে হবে, তো আপনাকে পড়তে হবে, এতটা তসবিহ জিকির করতে হবে। ইসবাত নফি ইসবাতের জিকির হোক, ইসমে জাতের জিকির হোক, 12 তসবির জিকির হোক, 5 আনফাসের জিকির হোক, চিশতিয়া পদ্ধতি, নকশবন্দির আলাদা আলাদা পদ্ধতি আছে। যে যেমনভাবে যে পীরের হাতে আপনি হাত দেবেন, সেই পীর যেভাবে বলবে সেইভাবে আপনাকে করতে হবে। তবে পীর সাহেব অবশ্যই কোরআনের তিলাওয়াতের কথা বলবেন, এটা একদম হক, কারণ হক্কানি পীরদের এটা একটা নিদর্শন, ওরা কোরআন ছাড়া বাইরে যাবে না, আগে কোরআনের কথাটাই সামনে নিয়ে আসবে। এই জন্য যে কথাটা বলছি, আমাদের বাড়ির ভিতরে কোরআনের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আর এই কোরআন কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর সঙ্গে যে ঝগড়া করে বা করবে, তার নাম হলো কোরআন। আল্লাহর সামনে কোরআন গিয়ে দাঁড়াবে আর গিয়ে বলবে, ওগো মালিক, দরুদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা ধন্য যে জন পড়ে দরুদ প্রিয় নবীর নাম, 2 জাহানে পুরে তাহার সকল মনস্কাম। আল্লাহুম্মা, মোহাব্বতের সঙ্গে দরুদ শরীফ পড়তে। ওয়া আলা আলি আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শেষ নবী। একটু জোরে আওয়াজ দেবেন, ঠিক কি না? আল্লাহ রসুল হলেন শেষ নবী, তারপরে কোনো নবী আসবে না, কোনো রসুল আসবে না। নবীর এবং রসুলের সমস্ত রকম দরজা বন্ধ। হুজুরের আগে নবী এসেছেন 1,24,000, কিন্তু হুজুরের পরে কোনো নবী আসবেন না। হুজুরের পরে যখন কোনো নবী আসবেন না, তো হুজুরের এমন অলৌকিকতা কি আছে, মুজিজা কি আছে, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কথাটা ভালো করে বুঝবেন। হযরতে মূসা আলাইহিস সালামের মুজিজা ছিল লাঠি ফেলে দিতেন সাপ হয়ে যেত। দাউদ আলাইহিস সালামের মুজিজা ছিল লোহা হাতের মধ্যে নিতেন, নরম একদম মোমবাতির মতো হয়ে যেত, মোমের মতো হয়ে যেত। তার দ্বারা উনি তরবারি তৈরি করতেন, ঢাল তৈরি করতেন। ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিজা ছিল কুষ্ঠ রোগীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, ভালো হয়ে যেত। এক একটা নবীর এক একটা মুজিজা ছিল, তারা মরে গেছেন, সেগুলো শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ রসুলের মুজিজা কতগুলো! আশ্চর্য হবেন, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের 600 থেকে বেশি মুজিজা কিতাবের মধ্যে এসেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একটা মুজিজার কথা আমি লাস্টে গিয়ে বলছি, তার আগে একটা মুজিজার ঘটনা আপনাদেরকে বলি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বয়স তখন কেবলমাত্র 9 বছর। কত বললাম? 9 বছর। ঘটনাটা শুনেন। হুজুরের 9 বছর বয়স, তখন 9 বছরের ছোট বাচ্চা। এখন আমাদের পানি হচ্ছে না, খেয়াল করছেন? এখন আমাদের নিচের থেকে পানি নেই, আকাশ থেকে পানি নেই, মানে আমাদের টিউবওয়েলে পানি উঠছে না, পুকুরের পানি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাকে একজন কেউ বলছে, আজকেই বলছিল, আল্লাহ পানি কেন দিচ্ছে না? আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করো। নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে একবার নিজেকে আমরা বলি যে সত্যিকারের আল্লাহকে যেভাবে মানার সেইভাবে মানছি, আল্লাহর হাবিবের যেভাবে মানার সেইভাবে মানছি।
শবে বরাত আমরা মানাই পটকা বাজিয়ে, শবে বরাত আমরা তৈরি করি বিভিন্ন লাইটিং করে। শবে বরাতের যে কাজ সেটা কি আমরা করেছি? শবে বরাতের মধ্যে আলাদা করে আল্লাহর পায়ে গিয়ে মাথা রেখে আল্লাহর কাছে কান্না কতজন কেঁদেছি? মা বাপের জন্য কতজন কেঁদেছি? আল্লাহর যে হুকুম যে অবস্থায় আসছে কতজন সেটাকে পুরো করছি? তাহলে আল্লাহর কাছে কিভাবে আশা রাখি আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও? বৃষ্টি হচ্ছে না, জমিনের নিচে জলের স্তর আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাচ্ছে, যার কারণে টিউবওয়েলেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না, পুকুরেও পানি শেষ হয়ে আসছে। হযরতে মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করছেন, আল্লাহ তুমি কখন অসন্তুষ্ট হও? আল্লাহ বলেন, সময়ে যখন বৃষ্টি দিই না, অসময়ে যখন বৃষ্টি দিই। সময় বৃষ্টি হচ্ছে না, যখন বৃষ্টির প্রয়োজন হাহাকার হচ্ছে বৃষ্টি নেই। অনেক কারণ বলেছেন মূসা আলাইহিস সালামকে। দ্বিতীয় কারণ বলেছেন, যখন কৃপণের হাতে অর্থ দিই। আর তৃতীয়, যখন অযোগ্যকে তোমাদের মাথায় বসাই, অর্থাৎ তোমাদের নেতৃত্ব দেবে এমন ব্যক্তি, দেশ চালাবে এমন ব্যক্তি যার মধ্যে দেশ চালাবার যোগ্যতা নেই, তাকে মাথায় বসিয়ে দিই। কাকে বলছে? আল্লাহ পাক হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলছেন। এবার মিলিয়ে দেখেন, আমি আর বিশ্লেষণ করব না, যে তোমাদের মাথার উপরে বসে অত্যাচার হবে, তোমাদের মাথায় জালিমকে বসিয়ে দেব যে তোমাদেরকে বিপদগামী করবে, তোমাদের উপরে অত্যাচার করবে, তোমাদের মসজিদের ইবাদতকেও বন্ধ করিয়ে দেবে, বিভিন্ন জায়গায় আজানের আওয়াজ নিয়ে কথা উঠবে, আর যা যা হচ্ছে সব হতে থাকবে। কারণ আমি অসন্তুষ্ট। তোমরা যেটা মনে করছো যে ওখান থেকে অমুক হলে অমুক হবে, তমুক হবে, এসব আমার থেকে লেখা হচ্ছে। তোমরা নিজেদের আমল ঠিক করে নাও, আমি তোমাদের উপরে এমনকে পাঠাবো যে তোমাদের সঙ্গে ইনসাফ করবে, ন্যায় করবে। হযরতে মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন। বলছিলাম হুজুরের যুগে একবার বৃষ্টি হচ্ছে না। হুজুরের বয়স তখন 9 বছর। আরো বলাদের অভ্যাস ছিল বৃষ্টি না হলে তারা কাবা শরীফের সামনে একটা উটকে জবাই করত, তার থেকে রক্ত নিত, ওই রক্তগুলো একটা গামলার মধ্যে দিয়ে বড় বড় সর্দাররা তার মধ্যে হাত রেখে একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত রেখে ওয়াদা করত, আমরা কাবা শরীফের গিলাফকে ছাড়বো না যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি না হচ্ছে। এটা হলো ওদের অভ্যাস। আমাদের যুগে বৃষ্টি না হলে আমরা কি করব? দোয়া করব, পীরদেরকে বলবো, পীর সাহেবদেরকে বলবো, মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকে বলবো, হাজি সাহেবদেরকে বলবো, আলেমদেরকে বলবো, হুজুর দোয়া করে দেন আল্লাহ যেন রহমতের বৃষ্টি দেয়। নিজেরাও দোয়া করব। সেই যুগের নিয়ম এটা ছিল। একটা উট জবাই করে উটের রক্তটাকে একটা পাত্রের মধ্যে রেখে বড় বড় সর্দাররা সেখানে বসে একে অপরের মধ্যে ওই ওই রক্তের মধ্যে হাত দিয়ে, হাত একে অপরের সঙ্গে রেখে বলে যে যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি না হচ্ছে আমরা কাবা শরীফের গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবো, এখান থেকে যাব না। হুজুরের বয়স বললাম তখন 9। 30 জন বড় বড় সর্দার কাবা শরীফের সামনে এসেছে। 31 নম্বরে হুজুরের আপন চাচা হযরতে আবু তালিব উনি এসেছেন। আবু তালিব যখন আসছেন, সোনার নবী, শিশু নবী, বালক নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, চাচাজি উরিদ আন আযহাব মাকা ইলা বাইতিল্লাহ আইদান, আমি আপনার সঙ্গে কাবা শরীফে যেতে চাই। চাচাজি বলছেন, বাবু অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে, কখন বৃষ্টি হবে, তুমি কচি মনা, অল্প বয়স, তোমার কষ্ট হবে, তোমার গিয়ে লাভ নেই। হুজুর বললেন, চাচাজি আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে আপনার সঙ্গে যাব, তা চলো। আবু তালিব নিজে নিজের সন্তানদের থেকে বেশি আল্লাহর রাসূলকে মহব্বত করছেন, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আবু তালিবের 4টে ছেলে ছিল, আলী, জাফর, তালিব আর আকিল। মেয়ের নাম উম্মে হানি। 5টা সন্তানের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন নিজের ভাইপো হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। হযরত আবু তালিব আসলেন, উনি যেহেতু মক্কার মুতাওয়াল্লি তখন, সেই সময় একটা পাত্রের মধ্যে রক্ত রাখা আছে, উটের রক্ত। 30 জন সর্দার তার মধ্যে হাত দিয়েছে, আবু তালিবও হাত দিলেন। একে অপরের সঙ্গে ওয়াদা করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বৃষ্টি না পাচ্ছি এখান থেকে যাব না। হাত বার করে কাবা শরীফের কালো গিলাফ ধরে সব দাঁড়িয়ে গেলেন, দোয়া করা শুরু করলেন, আল্লাহ ইয়া রাব্বা বাইতিল্লাহ আগিসনা গাইসাম মুরিআম মুরিআ, হে বাইতুল্লাহ রব
আমাদের উপরে তোমার রহমতের বৃষ্টি দাও। কতক্ষণ দাঁড়ালেন এরা? 3 ঘন্টা। 3 ঘন্টা দাঁড়ানোর পরে আল্লাহ রসুল আসলেন। হুজুর একদিকে বসেছিলেন চুপচাপ, ছোট্ট বাচ্চা উঠে আসলেন, চাচাজি আমি যদি এখানে থাকি তো বৃষ্টি হবে। আবু তালিব বলছেন, মনা তুমি এখানে থাকলে তোমার কষ্ট হবে, ছোট মনা, তুমি ওখানে যেখানে বসেছিলে সেখানে গিয়ে বসো। 2 ঘন্টা আরো অতীত হয়ে গেল, এরা দাঁড়িয়ে আছে 5 ঘন্টা, এমনি তো পা একটু ব্যথা করবে। হুজুর আবার এসে বলছেন, চাচাজি আমি যদি এখানে থাকি বৃষ্টি হবে। এবারে অন্য অন্য সর্দাররা বলছে, তুমি এই বাচ্চাটাকে এনেছো কেন আবু তালিব? বাচ্চাটা কষ্ট হচ্ছে, বারবার উঠে আসছে। আবু তালিব এবার একটু রাগ রাগ ভাব, কিন্তু সংবরণ করে বলছেন, মনা যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে বসো। এবারে আরো 2 ঘন্টা অতীত হয়ে গেল, রাত শেষের দিকে। হুজুর আবার আসলেন, চাচাজি যদি আমি এখানে থাকি তাহলে বৃষ্টি হবে। সব সর্দাররা আবু তালিবের দিকে বড় বড় চোখ বার করছে। হযরত আবু তালিব বললেন, মনা তুমি ওখানে গিয়ে বসো। এবারে রোদ উঠে গেল, সূর্য উদয় হয়ে গেল। সূর্য উদয় হওয়ার মতলব হলো আরবের রোদ খুব বিখ্যাত, প্রচন্ড গরম, 42 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এমনি গরম। আমি মদিনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীর সামনে নিজে পরীক্ষা করার জন্য একবার পা থেকে জুতোটা খুলে এমনি পাথরের উপরে, বাইরে পাথরের উপরে রেখেছি, তাড়াতাড়ি করে আমাকে জুতো পরতে হয়েছে। যাই হোক, মানে গরম খুব বেশি। আমাদের এখানে 30% গরম থাকলে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে আমরা পরেশান হয়ে যাই, আর ওখানে সাধারণ গরম হলো 42 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 42 ডিগ্রি সেলসিয়াস, খুব বেশি গরম হয় আর উপরে বাড়তে থাকে। যার কারণে এসি ছাড়া কোনো গল্প নেই। আপনি গাড়িও এসি, আপনার হোটেলও এসি, বাড়িও এসি, আর 10টা থেকে নিয়ে 3টে পর্যন্ত বার হওয়ার অনুমতিও নেই, সরকারিভাবে মানা থাকে। যাই হোক, এবারে রোদ উঠে গেছে প্রচন্ড হারে, সব ক্লান্ত। হুজুর এসে বলছেন, চাচাজি আমি যদি এখানে থাকি বৃষ্টি হবে। 30 জন চিন্তা করছে, 30 জনের মধ্যে 25 জন, এই বাচ্চাটা পুরো রাত আমাদের সঙ্গে জাগলো। এই বাচ্চাটা যখন বলছে তোকে রাখা হোক না, সারা রাত তো আমরা জাগলাম। 25 জন আবু তালিবকে বলছেন এই বাচ্চাকে রাখা হোক, বাকি 5 জন বলছে না তা হতে পারে না। কিন্তু মেজরিটি যেদিকে, সরকার তো তাদেরই করতে হয় না। 25 একদিকে, 5 একদিকে, কি করে হবে? 25 জন বলছে না না, ওই বাচ্চা যখন বলছে তো ওই বাচ্চা থাকবে এখানে। 5 জনের আর কথা চললো না। আবু তালিব নিজের ভাইপোর দিকে দেখছে না, চিন্তা করছেন আমার মান সম্মান না চলে যায়, আমি তো এখানকার মুতাওয়াল্লি। কিন্তু ভাইপোর উপরে খুব বিশ্বাস, ছোট্ট থেকে কোলে করে ভাইপোকে মানুষ করেছেন। ভাইপোকে জানেন কত বড় সততার প্রতীক, জীবনে মিথ্যা তার ধার কাজ দিয়েও যায়নি। এত সুন্দর দেখতে, এত খুবসুরত, তার থেকে সুন্দর তার সিরাত, তার ভিতরের চরিত্র এত সুন্দর। হযরত আবু তালিব বললেন, বাবু এখন আমরা কি করব? হুজুর বললেন, আপনারা সবাই দূরে সরে যান, এখানে কেউ থাকবেন না। সবাই সরে গেলেন। আবু তালেব দেখছে কি হবে তা কি জানি, ওরা দূরে সরে গেছে। এবার হুজুর সোজা এসে কাবা শরীফের যেখানে হাজরে আসওয়াদ আছে, কালো পাথর লাগানো আছে, ওর সামনে দাঁড়ালেন। আর নিজের কচি কচি চোখ, মাসুম চোখ দিয়ে উপরের দিকে এইভাবে একবার দেখলেন। আবু তালিব বলছেন, ওয়াকানাতিস সামাউ সাফিয়া, পুরো আকাশ পরিষ্কার, একটু মেঘ বলতে কিছু ছিল না। আমার ভাইপো যখন উপরের দিকে একবার দেখলেন, কোথায় থেকে হঠাৎ একটা মেঘের টুকরি এসে ঠিক আমার ভাইপের মাথার উপরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বলছে তারপরে আমার ভাইপো মাথাটা নিচু রাখলেন, কিছুক্ষণ পরে, একটু পরে আবার মাথাটা তুললেন। তোলার সঙ্গে সঙ্গে ওই মেঘের টুকরিটা পুরো আকাশে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তৃতীয়বার আমার ভাইপো যখন উপরের দিকে একবার দেখলেন, 5 মিনিটের মধ্যেই ঘটনা ঘটেছে। বলে এত মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো যে ওরা আশ্চর্য, কোথায় ছিল এই মেঘ আর কোথায় থেকে বৃষ্টি? বলছে আমরা ভিজতে ভিজতে বাড়িতে এসেছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আবু তালিব এই ঘটনাটাকে লম্বা একটা পদ্য লিখেছেন, তার একটা অংশ আপনাদেরকে বলছি, একটা শের। وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل। আমার ভাইপো দেখতে এত সুন্দর, এত খুবসুরত, এত বিউটিফুল, পুরো আকাশ পরিষ্কার ছিল। আমার ভাইপো যেই গিয়ে সেই জায়গায় দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে মেঘ তাকে জিয়ারত করার জন্য, মেঘ কোথায় দূরে ছিল, দৌড়ে আমার ভাইপোকে জিয়ারত করতে চলে এসেছে। জি,
এটা তো হাদিসের অন্য কিতাবে এসেছে, আমি বুখারী শরীফের একটা রিওয়ায়াত আপনাদেরকে শোনাই, তাহলে আরো পরিষ্কার হবে। এর থেকে আরো আশ্চর্যের ঘটনা বুখারী শরীফের মধ্যে আছে। বুখারী শরীফের মধ্যে দুটো খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় আছে, বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে উনি খুতবা দেবেন, তাকরীর করবেন, বক্তব্য রাখবেন আপনার জুমার দিনে। হুজুর দাঁড়িয়েছেন, একটা সাহাবী দাঁড়িয়ে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হালাকাতিল আমওয়াল ওয়াল মাওয়াশি, আল্লাহ রাসূল আমরাও শেষ হয়ে যাচ্ছি আর আমাদের যত জমি জায়গা সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হুজুর বললেন কি হয়েছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ পানি হচ্ছে না, বড় পেরেশান আমরা, চাষবাসের মানুষ, বৃষ্টি না হলে আমাদের চাষবাস কি করে হবে? হুজুর তখন হাত তুললেন, ওই দাঁড়িয়ে ওইভাবে হাত তুললেন, আল্লাহুম্মা আমতির আলাইনা শাআবিবা রাহমাতিক, ওগো আল্লাহ তোমার রহমতের বৃষ্টি আমাদেরকে দাও। ওই সাহাবী বলছেন আমরা জুমার নামাজ পড়ে এখন বার হইনি, তার আগে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এবারে একদিন আর ওই সময় না, কন্টিনিউ বৃষ্টি হচ্ছে, কন্টিনিউ বৃষ্টি হতে হতে দ্বিতীয় সপ্তাহে জুমায় আবার ওই সাহাবী উনি উপস্থিত হয়েছেন। কোন রিওয়ায়াতে এসেছে অন্য সাহাবী। ওই সাহাবী এসে হুজুরের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা হালাক, আমরা ধ্বংস, শেষ হয়ে গেছি, বেকার হয়ে যাচ্ছে সবকিছু, ঘর বাড়ি পড়ে গেছে। কি হয়েছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ গত সপ্তাহ থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এখনো বৃষ্টি চলছে, বৃষ্টি বন্ধ হচ্ছে না। হুজুর হেসে ফেলেছেন মুচকে। তারপরে এই আঙ্গুল মুবারক দিয়ে, এই আঙ্গুল দিয়ে এইভাবে ইশারা করছেন, আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা, আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা। ওগো আল্লাহ মদিনার আশপাশে বৃষ্টি হোক, মদিনার মধ্যে বৃষ্টি যেন না হয়। ওই সাহাবী বলছেন হুজুরের এই আঙ্গুল এইভাবে ইঙ্গিত যখন করছেন, সঙ্গে সঙ্গে মেঘগুলো কেটে কেটে মদিনার চারিদিকে চলে গেল, মদিনায় বৃষ্টি আর এক ফোঁটা দেখা গেল না। বলেন সুবহানাল্লাহ। এইরকম আমি বললাম কমপক্ষে 600 কিতাবের মধ্যে এসছে ঘটনা। আমি ঘটনা যদি শোনাতে থাকি আপনারা শুনতে থাকবেন, লম্বা সময় নেব না। তবে একটা মুজিজা, হুজুরের 3টে মুজিজা আছে, কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। এই মুজিজাগুলো শেষ হয়ে গেছে যেগুলো আমি বললাম। এখন আমি আপনি যদি এমন করি তো আমাদের আঙ্গুলের ইশারায় কে মেঘ কাটবে? ও তো হুজুরের বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু হুজুর যেহেতু কিয়ামত পর্যন্তের নবী, তাহলে তার মুজিজা কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে। তাই 3টে মুজিজা এমন আছে যেটা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একটা মুজিজা, এই 3টে মুজিজার কথা আল্লামা সুয়ুতি, বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস, যার কিতাব না পড়লে কেউ আলেম হতে পারবে না, তার লিখিত কিতাবের নাম হলো জালালাইন শরীফ। জালালাইনের প্রথম 15 পারা ইনি লিখেছেন, আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি। ওস্তাদ ছাত্র মিলে 15 পারা করে তাফসীর লিখেছেন। ওস্তাদের নাম হলো জালালউদ্দিন মাহাল্লি, ছাত্রের নাম হলো জালালউদ্দিন সুয়ুতি। ওস্তাদ লাস্টের 15 পারা তাফসীর লিখেছেন কোরআনের। ইন্তেকালের সময় বলছে, বাবা আমি তো চলে গেলাম, আমার কাজটা তুমি পুরো করো। তো ছাত্র প্রথম 15 পারা লিখেছেন, তার নাম হলো জালালউদ্দিন সুয়ুতি। খুব জবরদস্ত আলিম, আল্লাহর ওলি। তিনি আল্লাহ রাসূলের জীবনীর ব্যাপারে খাসাইসুল কুবরা বলে জীবনী লিখেছেন। তার মধ্যে উনি এই সমস্ত ঘটনাকে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে বলছেন আল্লাহ রাসূলের 3টে মুজিজা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। যদি হাজী সাহেবেরা কেউ এখানে থাকেন, উমরাওয়ালারা না হজওয়ালারা, তাহলে জিনিসটা বুঝে আসবে। উমরার কাজ আলাদা, হজের কাজ টোটালি ডিফারেন্ট, আলাদা। হজের কাজ খুব লম্বা, উমরার কাজ খুব ছোট, অল্প। আপনি হজ করতে যাবেন, হজ করতে যাওয়ার পরে 10 তারিখে সকালবেলা একটা কাজ করতে হয়। যেদিন আমরা এখানে কুরবানি করি, হাজী সাহেবদের 4টে কাজ করতে হয় 10 তারিখে। প্রথম নম্বর কাজ হলো বড় শয়তানকে পাথর মারতে হয়। 3টে বড় বড় খাম্বা, বড় বড় খুঁটি আছে, 4-5 তলা উঁচু। সেই খুঁটির চারিদিকে এরকম গোল করে ঘেরা আছে। আপনি নিচেতে মারতে পারেন, মধ্যখান থেকে উপরের তলা, তার উপরের তলায় যেতে পারেন। 7টা পাথর নিতে হবে। বড় শয়তান বলে ওই লম্বা যে খুঁটি আছে, ওখানে গিয়ে 7টা পাথর এক এক করে এরকম জোরে জোরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে হবে। অনেকে জুতো ছুঁড়ে মেরে দেয়, কেউ পাথর মেরে দেয়, নিজের রাগের বহিঃপ্রকাশ করে সেখানে। কিন্তু নিয়ম হলো ওই ছোলার থেকে একটু বড় বড় পাথর পাওয়া যাবে, মুজদালিফা থেকে নিতে হয়, সেইগুলো নিয়ে ছুটতে হয়। আচ্ছা, এটা কবে থেকে হচ্ছে? প্রথম দিন 7টা পাথর মারলেন, দ্বিতীয় দিন 3টে শয়তানকে মারতে হবে, 3 সাথে 21। তৃতীয় দিন 3টে শয়তানকে মারতে হবে, 3 সাথে 21। তো একটা করে হাজী সাহেব 21 দুগুণে 42, আর সাথে কটা হয়? 42 এর সাথে
49, তাই তো? ঠিক বলছি তো? এক একটা হাজী সাহেব কমপক্ষে 49টা করে, প্রয়োজন পড়ে তারপরের দিন থাকে তিনিও আবার 3 দিন মারবেন। তো 49টা পাথর এক একটা হাজী সাহেব প্রত্যেক দিন, আপনার প্রত্যেক বছরে যারা হজ করতে যাবে তাদেরকে মারতে হবে। প্রত্যেক বছরে কত করে হাজী সাহেব যান? 40 থেকে 50 লক্ষ হাজী সাহেব হজ করতে যান। 50 লক্ষ হাজী সাহেব হজ করতে যান বছরে। এবার হিসেব করেন এটা কবে থেকে হচ্ছে? হুজুরের যুগ থেকে। হুজুরের আগের থেকে হচ্ছে, আমি হুজুরের যুগ থেকে ধরি। হুজুরের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত 1500 বছর হলো হাজী সাহেবরা যান আর তারা পাথর মারেন। তাহলে বলেন এক একটা হাজী সাহেব 49টা করে মারছে পাথর, 50 লক্ষ হাজী সাহেব মারছেন, তো কত আরব পাথর পড়ছে। তাহলে 1500 বছর ধরে যেখানে সেখানে পড়ছে, হিমালয় পাহাড় সেখানে হয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। আপনারা বলবেন সরকার সেখান থেকে তুলে দেয়, কেউ তোলে না। সরকার সেখান থেকে পাথর সরায় না। হযরত আল্লামা সুয়ুতি বলছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যার হজ কবুল করেন ফেরেশতাদের মাধ্যমে সেখান থেকে সেই পাথরগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়। আজও পর্যন্ত ফেরেশতাদের মাধ্যমে সেখান থেকে পাথর কোথায় যায় পুলিশরা বলছে আমরা জানি না, সরকার বলছে আমরা জানি না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা আল্লাহ রাসূলের মুজিজা, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। দ্বিতীয় মুজিজা, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, হাজী সাহেবরা যখন হজ করে ফিরে আসেন, মক্কা শরীফের একটা জিনিস আমরা দেখি, একটা চাই। মদিনা শরীফের একটা জিনিস আমরা চাই। মক্কা শরীফের জিনিস কি? পানি, জমজমের পানি। আর মদিনা শরীফের জিনিস কি? খেজুর। এই দুটোই না আমরা চাই। হাজী সাহেবের সঙ্গে মুসাফা করতে গেলাম, কিচ্ছু চাই না, মক্কা শরীফের একটু পানি আমাকে দেন, মদিনা শরীফের একটা খেজুর হলেই আমার হবে, এটাই আমার জন্য অনেক। সেইটাকে ভেঙে ভেঙে, বেশি যদি হাজী সাহেব না দেয় তো ভেঙে ভেঙে আমার বাচ্চাদের একটু একটু গালে দিলেই আমার জন্য অনেক। ওই কতটুকু যা নেব, আর কিছু চাই না। এই উদ্দেশ্যে আমরা হাজী সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। জমজমের কুয়া একটা ছোট কুয়া, খুব লম্বা চওড়া না। আপনারা আশ্চর্য হবেন, সারা বছরে হজ ওমরা করতে যাচ্ছে, হজের সময় 50 লক্ষ মানুষ হজ করতে যাচ্ছে, আর মক্কা শরীফের চারিদিকে নল লাগানো আছে, তার থেকে জমজমের পানি বার হচ্ছে। মক্কা থেকে মদিনায় পাইপের সিস্টেমে 500 কিলোমিটার, 460 কিলোমিটার মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফ, পাইপের দ্বারায় ওই পর্যন্ত জমজমের পানি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর পুরো পৃথিবীতে কোটি কোটি ব্যারেল পানি যাচ্ছে। আজও পর্যন্ত সেখানে পানি কমা তো দূরের কথা, কন্টিনিউ আল্লাহ পাক পানি দিয়ে যাচ্ছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিন্তু আমি এই দুটোকে বাদ দিয়ে 3 নম্বরে যাচ্ছি। আমি এক একটা বিষয়ের উপরে অনেক কথা বলা যায়, আমি যেটা বলার উদ্দেশ্য সেটা বলছি। হুজুরের সবচেয়ে বড় মুজিজা যেটা, সেটার নাম হলো আল কোরআন। কিরকম ভাবে বলবেন? কোরআন শরীফ হুজুরের সবচেয়ে বড় মুজিজা। আপনি কচি বাচ্চা দেখেন, 6 বছরের বাচ্চা কোরআনের হাফিজ হচ্ছে, 5 বছরের বাচ্চা কোরআনের হাফিজ হচ্ছে। গত কয়েক বছর আগে একজন বুজুর্গ, নকশবন্দি সিলসিলার একজন বুজুর্গ বলছেন, আমি একজনকে পাগড়ি পরিয়েছি। আজ আপনারা দেখলেন পাগড়ি পরানো। উনি বলছেন যে আমি হাফিজ সাহেবদেরকে পাগড়ি পরাতে গেছি, এক হাফিজ সাহেবকে দেখলাম তার ভুরু পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবাজি আপনার বয়স কত? বললেন আমার বয়স 85 বছর। 85 বছর বয়সে তিনি হাফিজে কোরআন হয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। বুড়ো বয়সে হাফিজ হচ্ছে, কচি বয়সে হাফিজ হচ্ছে, যুবক বয়সেও হাফিজ হচ্ছে, আর তার অন্তরের মধ্যে ওটা মেহফুজ হয়ে যাচ্ছে কোরআনে কারীম। আপনি কোনো বাংলা বই পড়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করেন, এদিক থেকে পড়বেন ওদিক থেকে ভুলে যাবেন। উর্দু পড়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করেন, ভুলে যাবেন। কিন্তু কচি বাচ্চাকে বসিয়ে দেন আর বলেন বাবু পড়ো তো, আলহামদু থেকে শুরু করো, ও আলহামদু থেকে শুরু করবে, আর ও আন্নাসে গিয়ে সে নিঃশ্বাস নেবে, অর্থাৎ ক্ষান্ত হবে। এক বৈঠক, এর নাম আমরা বলি হাফেজ সাহেবরা বৈঠক করছে। বৈঠকের মতলব হলো, আমরা আমাদের মাদ্রাসায় সেই বাচ্চাদের পাগড়ি তখন দিই জলসার মধ্যে, সাধারণত যখন তারা বৈঠক করে তাদের আলাদা পাগড়ি দেওয়া হয়। অর্থাৎ একটা বাচ্চা এক জায়গায় বসবে, আলহামদু থেকে শুরু করবে, আর ও আন্নাসে গিয়ে সে কোরআন শেষ করবে, তাকে বলা হয় বৈঠক করা। এটা হলো কোরআনের মুজিজা, এটা হলো আল্লাহ রসুলের মুজিজা, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ।
যত কিতাব এসেছে সমস্ত কিতাব পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আল কোরআনের মধ্যে আজ পর্যন্ত যারা চেষ্টা করেছে তারা তো লজ্জিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে, তারা তো শেষ হয়েছে। কোরআন নিজের স্বমহিমায় আজও বিরাজ আছে আর কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, আর এর মধ্যে পরিবর্তন করা কারোর দ্বারাই সম্ভব না, আর কেউ করতেও পারবে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা আমি দুঃখিত, খুব লম্বা সময় আপনাদের সামনে থাকতে পারবো না, কারণ আমি এই সময় বক্তব্য করি না। এই যে 12টার পরে না, আমার তো সুরসার নেই ভাই, সুরসার আমার কাছে নেই, আমি সুরসার পারিও না। তবু আল্লাহর ফজলে আমার দাওয়াতের কমই নেই। কত মাস থেকে জলসা চলছে আমার ঠিক নেই, আগামী রমজানের আগে পর্যন্ত কন্টিনিউ জলসা। তবুও মানুষ ভালোবেসে নিয়ে যায়, এটাই আল্লাহ পাকের দান। কোথায় কোথায় না নিয়ে যাচ্ছে, আসাম ত্রিপুরা থেকে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত, আর পশ্চিমবাংলার কোনো জেলা নেই যেখানে আল্লাহ, বাংলাদেশ পর্যন্ত কোথাও আল্লাহ এমন জায়গা নিয়ে যাননি, নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কথা বলছি, মানুষ শুনছে, আর অনেক মানুষ তওবাও করছে। আল্লাহ জীবন পরিবর্তন করাচ্ছেন বক্তব্যের দ্বারায়, সেটাই আমার জীবনের প্রাপ্তি আর আমার পাওয়া না। এটা আমার এরিয়া, এটা আমার এরিয়া, আমার জন্মভূমির এরিয়া, এখানে আমার ছোটবেলায় কেটেছে। আর শুধু আমার না, আব্বাজি, দাদাজি, পরদাদাজি সবার কবর এখানে। তারপর থেকে আপনাদের কাছে আমি, আর ইনশাল্লাহ আমারও কবর এখানে হবে, যদি আল্লাহ আমার ওখানে ভাগ্যে না যদি রাখেন আলহামদুলিল্লাহ, তার জন্যই দোয়া করি। যদি আল্লাহ আরবে সেখানে কবরের ভাগ্যে রাখেন, সবসময় দোয়া করি, যদি সেখানে হয় ভাগ্যে আলহামদুলিল্লাহ, না হলে এখানেই হবে যদি আল্লাহ রাখেন। কিন্তু যেটা আমি আপনাদের সামনে বলতে চাচ্ছি, লাস্টে আমি 3টে আমল আপনাদেরকে বলবো। যেখানে যাই আমি এই 3টে আমলের কথা বলি, আপনাদের কাছে এই 3টে আমলের কথা আমি বলবো, আর তারপরে বিদায় নেব। তার আগে বলি, যারা এখানে উপস্থিত আছি নিজেরা নিজেদের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করি। আপনার বাড়িতে যদি কোনো মেয়ে, কোনো ছেলে অবশ্যই আছে যারা কোরআন পড়তে পারে। আমাদের মায়েরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে, আমাদের বোনেরা আমাদের থেকে এগিয়ে, আমাদের মেয়েরা আমাদের থেকে এগিয়ে, তারা কোরআন পড়তে পারে। তাদের সুযোগ দেন, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন যে মা তুমি তো খুব খিদমত করো, আমার সবচেয়ে বড় খিদমত হবে আমার বাড়িতে বরকত। তুমি মা সন্ধ্যাবেলা হোক সকালবেলা হোক যখন পাক অবস্থায় থাকবে, মেয়েরা হোক আর ছেলেরা তো সর্বদা পাক অবস্থায় থাকে, তাদেরকে হয় বুঝান, যদি কথা না বলে রাগ করেন, রাগ করে বলেন আমার চা পরে দেবে, পান্তা পরে দেবে, ভাত পরে দেবে, আমার সন্ধ্যাবেলায় মা তুমি আমার বাড়িতে 10টা মিনিট কোরআন শরীফ পড়ো, আমার বাড়িতে বরকত আসবে, আমি নিজে একটু কোরআন শুনতে চাই। আপনি পরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখবেন, আপনার বাড়িতে আগে যখন কোরআন পড়া হতো না আর এখন পড়া হচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যে আপনি বরকত বুঝতে পারবেন। আগে শরীর বেশি খারাপ হতো, এখন শরীর খারাপ কমে গেছে। আগে বেবরকতি হতো, এখন বরকত হচ্ছে। আল্লাহর রহমত আপনার বাড়িতে আসছে, আপনি নিশ্চিন্তায় ঘুমাতে পাচ্ছেন। আগে ঘুম আসতো না চিন্তার কারণে, এও আল্লাহর বড় রহমত, আপনি নিশ্চিন্তায় ঘুমাচ্ছেন, নিশ্চিন্তায় সংসার করছেন। ইয়ে কোরআনের বরকত। আপনার বাড়ির ভিতরে আপনি কোরআনের পড়ার ব্যবস্থা করেন, নিজে যদি পড়তে পারেন নিজেও পড়েন, আর যারা পড়তে পারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। বাচ্চাদেরকে, মেয়েদেরকে, ছেলেদেরকে অন্তত মক্তবে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে কোরআনের শিক্ষা তাদের মধ্যে আনিয়ে দেন। যেভাবেই হোক তাদের অন্তরে যেন কোরআন আসে। যাদের অন্তরে কোরআন থাকবে ইনশাআল্লাহ একদিন না একদিন কোরআন, যদি সে বিপদগামী হয়, সেই ছেলে বা মেয়ে অন্য লাইনে যায়, কোরআন তাকে টেনে নিয়ে সঠিক রাস্তার উপরে আল্লাহর কাছে এসে দাঁড় করাবে, জান্নাতের দরজার কাছে এসে দাঁড় করাবে। এটা কোরআনের বৈশিষ্ট্য। ওই জন্য বাচ্চার অন্তরের মধ্যে আপনি তার চাষ শেখাতে চাচ্ছেন শেখান, তাকে ব্যবসা শেখাতে চাচ্ছেন শেখান, তাকে অন্য শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন দেন, কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে তার অন্তরের মধ্যে কোরআনের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন, কোরআনের আলো জ্বালিয়ে দেন, যেন প্রত্যেকটা বাচ্চা আপনার বাড়িতে, আপনার জীবিত থাকা অবস্থায় প্রত্যেকটা বাচ্চা সে যেন কোরআন শেখে, প্রত্যেকটা মেয়ে এবং ছেলে। এই চিন্তা ভাবনা আমার আপনার প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে থাকা চাই। তারপরে অন্য কাজ করুক, তাতে কোনো আপত্তি নেই। প্রথম নম্বর যেটা আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল, এই কোরআনে কারীম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আল্লাহ রাসূলের নবুয়ত
কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তার কারণে আল্লাহ রাসূলের রিসালাত, আল্লাহ রাসূলের নবুয়তের প্রমাণ হলো আল কোরআন, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন সম্ভব না, কেউ করতে পারবে না, আপ্রাণ চেষ্টা করলেও পারবে না। তারা ধ্বংস হয়েছে, কোরআন নিজের জায়গায় আছে। প্রথম নম্বর, কোরআনের বৈশিষ্ট্য বড় আজীব, বড় আজীব। আমি জি তিনটে আমল আপনাদেরকে বলে আমি কথা শেষ করছি। এক নম্বর হলো তওবা বেশি করে করা। তওবা, চলতে ফিরতে আল্লাহ মাফ করো, আল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। এর অনেক লম্বা কাহিনী আছে, এতটুকু আপনাদেরকে বলি। আর দ্বিতীয় নম্বর যেটা, সেটা হলো ভাই, যুবক ভাইরা যারা আছো তোমাদেরকেও হাত জোড় করি, মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পর্ক সব নিজের জায়গায় খুবই ভালো। নিজেদের জীবনের পরিবর্তনের দিক থেকে খেয়াল করে নামাজের পাবন্দি করা। নামাজ 5 ওয়াক্ত যেখানে তাকে পড়ায়। তাহলে এখন বুড়ো হয়নি তো আমরা নামাজ কেন পড়বো? তো যদি বুড়ো পর্যন্ত বাঁচো তাহলে পড়ার দরকার নেই, লিখে দাও যে আমি বুড়ো পর্যন্ত বাঁচবো, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, তারপরে। কিন্তু এত সম্ভব না, সম্ভব না। কখন কে উঠে চলে যাচ্ছে, বাপ বেঁচে আছে, ছেলে চলে গেল, সেই বাপের, আমি নিজে দেখেছি সেই বাপের কান্না। জি। আর তৃতীয় জিনিস যেটা, সেটা হলো আমার জীবের দ্বারায়, আমার ব্যবহারের দ্বারায় আমি কাউকে কষ্ট দেব না। সবচেয়ে বড় জান্নাতের মর্যাদা কে পাবে জানেন? যে সবচেয়ে বড় মর্যাদা পাবে যার আখলাক ভালো হবে, যার চরিত্র ভালো হবে। একজন বুজুর্গ বলছেন, যিনি পুরো পৃথিবী ঘুরেছেন, তার নাম আমি এখানে, বিখ্যাত বুজুর্গ, তিনি বলছেন আল্লামা তাকি উসমানী। ঠিক আছে, আপনারা চিনবেন না, আলেমরা জানেন কত বড় ব্যক্তিত্ব। আমার নজরে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় আলেম নেই। কেন? তার কারণ অনেক লম্বা। তিনি একটা দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, আবার বুখারী শরীফ পড়ান, তিরমিজি শরীফ পড়ান। চিন্তা করতে পারেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, তার সঙ্গে বুখারী শরীফ পড়ান, তিরমিজি শরীফ পড়ান, আর পৃথিবীর এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্যন্ত সফর করেছেন, যেখানে 6 মাস দিন 6 মাস রাত নার্ভে উসলু, সেখানে গিয়ে নামাজের হুকুম কি, রোজার হুকুম কি, সেখানে উনি বর্ণনা করেছেন। 100-র উপরে আরবিতে, ইংরেজিতে এবং উর্দুতে তার লিখিত কিতাব আছে, আর এখনো লিখে চলেছেন, বেঁচে আছেন তিনি। তার লিখিত কিতাব ফাতহুল মুলহিম, মুসলিম শরীফের বিখ্যাত সারা, 9টা খণ্ডে। এত বড় ব্যক্তিত্ব, আরবের ওলামারা কাউকে মানতে চায় না। আমাদের ভারতের আলেম, পাকিস্তানের আলেম, ওরা ঘাস ডালে না সামনে, কিন্তু ইনি যখন যান, মুফতি তাকি উসমানী সাহেব, ওনারা নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে তার সম্মানে সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটা, সম্মানীয় জায়গা ওনার জন্য ছেড়ে দেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এমন বড় ব্যক্তিত্ব তিনি। বলছেন, পৃথিবী ঘুরেছি আমি, নামাজি অনেক দেখেছি, রোজাদার হাজারো পেয়েছি, হাজি সাহেব অনেক আছেন, আলেম ওলামা অনেক আছেন, মুফতি অনেক আছেন। একটা জিনিস লাইট দিয়ে খুঁজতে হচ্ছে, সেটা হলো নিজের জীবের থেকে মানুষকে কষ্ট দেয় না, যার চরিত্র ভালো, আখলাক ভালো। আজ আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, আমি আলেম, আপনি হাজি সাহেব, উনি গাজী সাহেব, যাকে পারি তাকে যা ইচ্ছা তাই বলে দিই। তার অন্তরে কি হচ্ছে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মাফহুম পরিষ্কার। কাবা শরীফের থেকে বেশি সম্মান একটা মুসলমানের ইজ্জত। কোন মুসলমানের ইজ্জত যদি নষ্ট করো, তো কাবা শরীফকে যদি শহীদ করে দেওয়া হয়, তার থেকে বড় গুনাহ এখানে তুমি করছো। আমরা কি করছি? এই জন্য আমি ভালো কাজ না করতে পারি। একটা হাদিস শুনিয়ে কথা শেষ করে দিচ্ছি। হুজুরের কাছে একজন সাহাবী এসে বলছেন, উরিদ ইয়া রাসূলুল্লাহ আন আকুনা আ'বুদান নাস। আজীব হাদিস। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী হতে চাই। আমি আপনি হলে কি বলবো? বেশি নামাজ পড়ো, বেশি রোজা করো, বেশি হজ করো, যাকাত দাও, দান খয়রাত করো। হুজুর কি বলছেন শোনেন, ইত্তাকিল মাহারিম তাকুন আ'বুদান নাস। তোমরা গুনাহ থেকে বাঁচো, সবচেয়ে বড় আল্লাহর ইবাদতকারী বেড়ে যাবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর বড় গুনাহের মধ্যে একটা গুনাহ হলো এই, মানুষের কষ্ট দেওয়া। মানুষের কষ্ট দেওয়া, কোনো রকম মানুষকে কষ্ট দেব না, চেষ্টা করব আমি যদি উপকার না করতে পারি, কাউকে ক্ষতি করব না, কারোর অন্তরে দুঃখ দেব না। আল্লাহ আমাকে, আপনাকে সবাইকে সঠিক বোঝা ও তার উপরে আমল করার তৌফিক ইনায়াত করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দরুদ শরীফ। আল্লাহুম্মা